پاکستان کی مخصوص سیاست میں جو جھگڑے چل رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے یا کہیں نہ کہیں وہ تو ایک بحث ہے جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے، لیکن ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے، نیا نہیں ہے، نئے طریقے نئی شکل سے سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے دیرینہ مسائل ان کے حل کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف فارمولے سامنے آتے رہے، لیکن زیادہ تر جو ہم نے دیکھا کہ بحث برائے بحث یا سیاست کا شکار ہوتے رہے۔ اب نئے صوبوں کی جو بحث چھڑی ہوئی ہے یہ بہت متنوع ہے، اس کے بہت سے اینگلز ہیں اور بہت سی ڈائمنشنز ہیں۔ اس کی ٹائمنگ پہ بھی بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور حسب روایت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر اوپینین جو ہے وہ ڈفرینس کا شکار ہے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تیر بہدف نسخہ ہے پاکستان کے تمام مسائل کے حل کے لیے، اور کچھ لوگ اس میں بھی سازش دیکھ رہے ہیں۔ سر صاحب، سب سے پہلے تو اگر میں سٹارٹ کروں تو بیسک کوسچن تو یہی ہے کہ دوسرے ممالک کی مثال دی جاتی ہے، بھارت آزادی کے وقت، تقسیم کے وقت یوں تھا اور اب اتنا ہو چکا ہے، بیلجیم میں ایسے، نائجیریا میں ایسے، یا ترکی میں، ایران میں ایسے کیا گیا، امریکہ کی یہ حالت ہے، پاکستان کیوں نہیں کر سکا؟ پاکستان 4 صوبوں تک محدود کیوں رہا؟ 1970 کے بعد سے ایوالو کیوں نہیں کیا اس نے اس لحاظ سے؟ اور دوسرا یہ کہ ٹائمنگ، یعنی اس وقت یہ بحث کیوں چھیڑی گئی؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ جی صحیح کہہ رہی ہیں، بہت اہم سوال ہے، مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ سوال کھڑا کیا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس موضوع کے اوپر میں نے پہلی دفعہ تبصرہ کیا تھا فرائیڈے ٹائمز اخبار کے اندر، ایک مضمون لکھا تھا 1993 یا 94 میں، تو آپ سمجھیے 30 سال پہلے۔ تو اس وقت بھی یہ ریلیونٹ تھا یہ ایشو، تو اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ ایشو کھڑا ہوتا رہا ہے، اور اب پھر ایک شدید طریقے سے پھر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو سوال پہلا تو یہی بنتا ہے نا عائشہ، کہ کیا بات ہے کہ یہ سوال جو ہے کھڑا ہوتا ہے پھر رہ جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے پھر رہ جاتا ہے، کھڑا کیوں ہوتا ہے اور کون اس کو کھڑا کرتا ہے، اور کیا اس میں کوئی صداقت بھی ہے کہ نہیں، کوئی جان ہے اس میں، پانی ہے اس میں کہ نہیں؟ تو میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بنی، ایک ویلفیئر سٹیٹ نہیں بنی، ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بنی۔ نا کہیں کہیں نیشنل سیکیورٹی سٹیٹس ویلفیئر سٹیٹس بھی ہوتی ہیں، اور کہیں کہیں ویلفیئر سٹیٹس نیشنل سیکیورٹی سٹیٹس بھی ہوتی ہیں، مگر جب ایک سٹیٹ پوری توجہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر رکھے تو پھر سوشل ویلفیئر جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کے پاس ریسورسز نہ ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی آپ ریسورسز الگ کریں اور پھر لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بھی الگ کریں۔ آپ پاکستان کی جب انڈیپینڈنس ہوئی تو ڈان اخبار کا ایک اداریہ ہے، بڑا تاریخی اداریہ ہے، اس وقت پہلا جو سال تھا اس سے جو بجٹ رکھا تھا پاکستان کی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے، قائد اعظم کے زمانے میں، اس کا 70% پیسہ دیا گیا ڈیفنس کو۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کے اوپر نئی نئی ریاست کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ڈیفنس جو ہے دیٹ ہیز بین پرائمری، توجہ ساری ڈیفنس کے اوپر رہی ہے، اور پیسہ جو ہے وہ ڈیفنس کو چاہیے۔ اب وہ ڈیفنس کیوں پرائیورٹی رہی؟ وہ اس لیے پرائیورٹی رہی کیونکہ انڈیا آپ کے ساتھ جھگڑتا رہا، جیسے آپ چاہیں اس کو کر لیں، جس کی وجہ سے وفاق جو ہے اس کو مضبوط کرنا پڑا، بیکاز ڈیفنس جو ہے وہ لوکل مسئلہ نہیں ہے، پروونشل مسئلہ نہیں ہے، وہ نیشنل مسئلہ ہے، ڈیفنس آف دا کنٹری۔ تو اس لیے نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ جب یہ بنی تو فوج کی اہمیت بھی زیادہ ہو گئی، اور جو بجٹ تھا اس کے زیادہ پیسے بھی جو تھے وہ بھی ایلوکیٹ کرنے پڑ گئے ڈیفنس کو، اور سینٹر کو سٹرونگ کرنا پڑ گیا، اسی وجہ سے کہ جو پہلے 10 سال تھے پاکستان کے، اس وقت 1956 کی ایک زمانے کی ایک کانسٹیٹیوشن تھی، وہ 1936 کی کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے ہم نے چلایا تھا، اور اس میں یہ 4 یونٹ سے 5 یونٹ سے ایسٹ پاکستان اور باقی 4 یہاں تھے، اور ایوب خان صاحب جب آئے تو 58 میں، تو انہوں نے فوراً نیشنل سیکیورٹی کے اوپر توجہ دی، اور اسی لیے پھر 1965 میں انڈیا کے ساتھ جنگ بھی ہوئی کشمیر کے اوپر۔ تو نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ سینٹرلائز سٹیٹ ہوتی ہے، تو ایوب خان نے 1 یونٹ بنا دیا، انہوں نے کہا جی یہ باقی پروونسز ختم کریں، ڈیفنس بڑی امپورٹنٹ ہے، وفاق بڑی امپورٹنٹ ہے، تو وفاق کو سٹرونگ کرنے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، سٹرونگ کرنے کے لیے سارا فوکس وفاق کے اوپر ہونا چاہیے، باقی یہ چیزیں جو ہے ان کو دیکھا جائے گا۔
अच्छा, आज का ये अब होता ये है कि जो वेलफेयर स्टेट जो होती है, ये तो हो गया नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के लिए सेंट्रलाइज्ड कमांड, मेन रिसोर्सेज सेंटर के ऊपर, जी वफाक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी वेलफेयर जो है वो लोकल लेवल से होती है शुरू। वेलफेयर की जो सारी फलसफा है दुनिया का, वो लोकल गवर्नमेंट से होता है। जितनी चले जाएंगे उतनी ज्यादा वेलफेयर की तरफ तवज्जो होती है, क्योंकि नीचे से जो लोग आते हैं वो अपने लोगों का ख्याल करते हैं। तो वो छोटी छोटी तहसीलों से लेके फिर ऊपर चढ़ते 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 आप, और वो लेवल जो होता है वो वेलफेयर का लेवल होता है। जी अच्छा, वेलफेयर सिर्फ इससे नहीं होती, बड़ी बड़ी सड़कें बनाने से। वेलफेयर नलका नाली, पुलिस और अदालतें, ये लोकल लेवल पे सब कुछ होता है। अच्छा, इसीलिए लोग अभी भी बरतानिया की हुकूमत जो थी, कॉलोनियल पावर जो थी, उसको याद करते हैं, बिकॉज वो लोकल लेवल पे उन्होंने पावर डिवॉल्व की हुई थी जी और वेलफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट थी। हाँ तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन वेलफेयर स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, ये पहले दिन से पाकिस्तान के अंदर बिल्ट इन थी, बिकॉज ऑफ हमारे जो इंडिया के साथ जो तजाद था। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ कि फिर हमने अयूब खान के जमाने में हमने वन यूनिट बना दिया। अब अयूब खान का वन यूनिट जो था, उसके अंदर सारा पैसा जो था वो दो जगह पे गया, एक डिफेंस की तरफ गया और दूसरा ये कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो बड़ी लॉपसाइडेड थी, अनइवन थी। छोटी प्रोविंस, छोटे गरीब इलाकों में नहीं गया वो, जहां पहले डेवलपमेंट हो रही थी वहीं होनी शुरू हो गई। ना ईस्ट पाकिस्तान पैसा गया, ना सिंध में गया, और कराची से हटा के कैपिटल शिफ्ट कर दिया इस्लामाबाद, तो सारी वो भी उधर चला गया। अच्छा और लोकल गवर्नमेंट भी नहीं हुई, और वो जो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज बनाई थी वो खत्म हो गई, उसके वो चल नहीं सकी। तो जब भी ये डिफेंस का मसला आया है, और तो उस वक्त सेंट्रलाइज स्टेट की बात हुई है। मगर फिर आप देखिए कि जब भी फौजी हुकूमतें आती हैं सेंटर के अंदर, तो वो प्रोविंसेस को अहमियत नहीं देते, वो लोकल गवर्नमेंट को एम्फोसिस देते जी हैं। और सबसे ज्यादा अयूब खान ने भी बेसिक डेमोक्रेसीज बनाई, उसके बाद जियाउल हक साहब आए, लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद मुशर्रफ आए, लोकल गवर्नमेंट, और ऊपर सेंटर और नीचे लोकल गवर्नमेंट। उन्होंने ये जो प्रोविंशियल सेटअप था इसको कमजोर किया, क्योंकि प्रोविंशियल सेटअप के साथ एक हमारा एक्सपीरियंस ये है आयशा, कि कोई डेवलपमेंट लोकल नहीं होती। अब लाहौर की डेवलपमेंट हो जाएगी, मगर बाकी पंजाब में जो छोटे छोटे जगह हैं वहां नहीं होगी, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके के साथ, तो इसलिए ये इशू जब भी डिफेंस का आता है तो ये इशू बनता है। अब हमने देखा है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसके कानून भी बन चुके हैं, और अदालतों ने भी हुक्म दिया हुआ है प्रोविंसेस को कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं और जेन्युइनली पावर जो है उसको डिफ्यूज करें, ताकि लोकल लेवल पे वेलफेयर इंक्रीज करें। जी मगर ये होता नहीं है। ये हमारे सियासतदान प्रोविंशियल लेवल के और फेडरल लेवल के मिले हुए हैं। अब क्योंकि दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ फिर से टेंशंस जो है बढ़ गई हैं, और वैसे ही ये रीजन बड़ी खतरनाक है, तो इसलिए फोकस इज गोइंग बैक टू द सेंटर। और ये डिबेट फिर शुरू हो गई है कि सेंटर के पास तो पैसे कोई नहीं डिफेंस के लिए, सेंटर के पास तो पैसे नहीं है डेवलपमेंट के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि सिक्योरिटी का एक डायमेंशन है। तो इसलिए अब ये बात शुरू हो गई है कि ये चार प्रोविंसेस जो हैं पैसे सारे ये ले जाते हैं, और नीचे लेवल पे वेलफेयर होती नहीं है, प्रोविंशियल लेवल पे करप्शन से साइफन ऑफ हो जाते हैं, और जो वफाक है वो भी महरूम हो जाता है, वो भी जो चीज करने की है उसके पास भी पैसे नहीं होते। तो इसलिए ये इशू फिर खड़ा हो गया अब। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान के अंदर, जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगी उस वक्त तक ये प्रॉब्लम्स चलेंगे। और अब ये जो एनएफसी अवार्ड का जो सारा इशू बन चुका है, इसका फॉर्मूला जो है वो चेंज करना चाहिए, और पैसे फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे चाहिए, और दूसरी तरफ ये है कि लोकल गवर्नमेंट अभी तक नहीं चल रही, और जो भी सियासी जमातें हैं वो नहीं चलाना चाहती। तो आई थिंक दिस इज द रीजन कि जब भी कोई फेडरल क्राइसिस आती है तो ये प्रोविंसेस की बात, कि प्रोविंसेस को कमजोर किया जाए और प्रोविंसेस बनाई जाए, ताकि वो अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं हो रही तो कम से कम 32 डिविजन्स जो हैं या 12 इसको कम कर दिया जाए, ताकि पावर डिवॉल्व कर जाए। अगर एक प्रोविंस की गवर्नमेंट जो है वो पैसे नीचे नहीं लगाती, तो चलो उस प्रोविंस को